ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಯ್ಕೆ ಯಾರು? ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. There is no other choice. ಚಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. He is from 1 to 10, he is too good. Rest are all selfish. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿ ಸಾಟಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಅವರ ಒಂದು ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ 371J ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಇದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಈ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? No chance. He is the most immature fellow and a useless fellow, and he has no knowledge of economy. And even unfit even to the president of Congress. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದಿಗ್ಗಜರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅನುಭವ ಇರೋರಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. Something is the event of this century. And the amount of followers. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಜಯಲೈಗೌಡ್. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲ ತಿಂಗಳುಗಳಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾರಾಗಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ, ಯಾವ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೀಗ ಬಂದಿರೋದು ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ RMV ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರಾಗಬೇಕು? Modi. ಯಾಕೆ ಸರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು? There is no other choice. ಚಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. He is from 1 to 10, he is too good. Rest are all selfish, money mongering, corruption free, the most important in life in India. He is the one who doesn't take a single bite. Okay. So what else you want? A good administrator, and he delivers goods. He understands the problem of India, and at appropriate time. ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, No chance. He is the most immature fellow and a useless fellow. Just because he is a grandson of Nehru, ಓಕೆ. they pushed him up, and he has no knowledge of economics, ಎಸ್ ಸರ್. and he knows how to abuse people, and he is immature, and even unfit even to the president of Congress. I don't know how they have chosen him. So the more they offer Rahul Gandhi, the chances of Congress getting less seats are more. ಓಕೆ. ಈಗ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಜನವರಿ 22ಕ್ಕೆ ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ Ado really something is the event of this century. ಓಕೆ. The amount of money spent on that, and the amount of followers. Rama Bhaktaru, whole India is as if it is theirs. ಓಕೆ. It is something unique. ಈಗ ಸರ್ ಜನವರಿ 22ಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಮತಗಳನ್ನ ಸೆಳೆಯೋಕೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಗಿಮಿಕ್ ಅಂತ. No, certainly not. When it comes to a god, a party do not come at all in it. Any party is there, so people will be Rama Bhaktas only. You take anybody, except some one or two interested or from minority community. They may talk. Absolutely chance. ಓಕೆ. ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿ ಅಥವಾ NDA ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ, ಜಾತಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೋಮುವಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. There is no doubt about it. ಹೌದು. It has come on its own. ಓಕೆ. Whole nation is after here. So obviously ಅಂದ್ರೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಗಿಮಿಕ್ ಇಂದನೇ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಹಾಗಿದ್ರೆ the timing is good. ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಟೈಮಿಂಗ್. Timing is excellent, ಓಕೆ. and really they work hard for that. ಓಕೆ. See, there is no doubt on ಓಕೆ. the way they carry systematically. So why worry about others? ಓಕೆ. They are all money monger. ಹಾಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು, ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಮಂದಿರವನ್ನ ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತೀರಾ? ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಅಯೋಧ್ಯ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆ. With Sarayu River and all that, ಓಕೆ. and people who have read Ramayana and all. Yes. Obviously, it is a secret place without naming. So nothing to do with that temple. Temples are in thousands in India, but Ayodhya not only spiritual, holistic, and something people who visit, they think they have got a divine feeling that they have seen Rama. That is very important. Okay. ಸರ್, ಈಗ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಇವಾಗ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವಂತಹ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತು. ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಸರ್?
Definitely, blaming each other has become the order of the day. Yes, sir. And you take Congress government in Karnataka, 31 years case we have something they have dug and they have brought it. That close to vindictiveness and petty politics. It is running. So, ಸೊ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತಾನ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ? certainly. See, when you are 31 years, why you are keeping quiet? It will be there. So the timing of arrest was very unfortunate. ಸರ್, ಈಗ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರೇ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಿದ್ರು. ಏನಂದ್ರೆ 26 ಜನರನ್ನ 36 ಜನರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ವಿ 26 ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ, ಬರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, in any organization, the leader he gets the blame. Okay. He is the one who works for their Sena. So obviously they want to catch the big fish, so that small fish and all. That's all tactical. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲ ಅವರೊಬ್ರು ಕರ ಸೇವಕರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಉಳಿದವರು ಕೂಡ ಇದ್ರಲ್ವಾ, ಬರೀ ಇವರೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕನ್ಸರ್ನ್? The impact of arresting the Joshi is more than an ordinary plea. ಓಕೆ, ಫೈನ್. That is the point. ಓಕೆ, ಫೈನ್ ಸರ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬಿಡಾಕಿ. ಇವಾಗ ಮುಂದೆ ಈಗ ಇರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ, ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Of course, the JDS is known for opportunistic. Anyway, they are joining BJP. It's a gain for BJP. Okay. They are trying for a few seats and all. So, the advantage to BJP, there is nothing much to read about it. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. See, now the point is the Congress is rolling. Yes. The 24 seats of Lok Sabha. We have to see what will be the pattern of people voting that. So that the impact has to be seen. Okay. Whether the Congress has got the enough muscles Okay. to conquer some of the seats. Barring Bangalore, they don't get any seat here. Okay. ಸರ್, ಈಗ ಉಚಿತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ರು, 5 ಉಚಿತ ಯೋಜನೆಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? Oh, see, one of the worst decisions Siddaramaiah had taken. Though it is considered very popular for the poor. I don't have money in the pocket. I'll give you 1 rupee. I'll give you 100 rupee. What nonsense he's talking. ಅಂದ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದು. All other projects have come to a standstill. Okay. That he is hiding that. He is not doing anything. Okay. Even Daliತರ ಫಂಡ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Okay. ಕಾಯಲಿ ಬಿಡೋ ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನಂತೆ. So in a way, scheme is very good. Okay. I don't say. But where is the money? Money has to come from somewhere. We are not grown a money tree. So that is the economics Okay. of giving 5. Though they won the election in that, now they are facing the music. Okay. Now you see that. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಉಚಿತ ಯೋಜನೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಾ? ಈ ಉಚಿತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನೇ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, India is a poor country. Yes. Any ಉಚಿತ ಯೋಜನೆ it can absorb. Right. The point is, who will give money for you? ಸರ್, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಉಳಿದೆಡೆ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಈ ಒಂದು ಉಚಿತ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬಿಜೆಪಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪಂಚರಾಜ್ಯದ ಚುನಾವಣೆ ನೀವೇ ನೋಡಿದೀರಾ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ದಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ given for other state, let us also do the same. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ? ಅಲ್ಲ, ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. So the impact has to, now people are saying there is no project coming in. Okay. So it's very debatable. So Let us wait and see. Yes, totally ಈ ಯೋಜನೆಗಳು, ಉಚಿತ ಯೋಜನೆಗಳು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, the impact of is seen in a long term. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಖಂಡಿತ. In a long term effect. Yes. You will, because no project is moving in Karnataka. Okay. Because I don't have money. Okay. Or whoever comes, you see, I have given to
ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಪೀಪಲ್ ಕೆನಾಟ್ ಇವನ್ ಟಾಕ್ ಆನ್ ದಟ್. ಸೊ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳೋದು. ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಗ್ಲೇ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೂ ವಿಲ್ ಫಂಡ್ ದಟ್? Center is not giving to state. Okay. Obviously. So Siddaramaiah made one mistake after one mistake. Okay. Including the Joshi. So you can see the cheap popularity. Okay. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಯ್ಕೆ ಯಾರು? ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. ಯಾಕೆ ಸರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು? ಅವ್ರ ಆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿ ಸಾಟಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ. ಈಗ 2 ಅವಧಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿದ್ರು. ಅವರ ಒಂದು ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ನನ್ಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದ್ರೆ 371J ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಿಂದ ಇದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ರಿವೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತು. ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಏನು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡೇ ತಗೋತಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪುಲ್ವಾಮಾ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಮೈ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋದಿ. ಓಕೆ. ಈ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ, ಬೇಡ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಫಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದಿಗ್ಗಜರು ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಸೀನಿಯರ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರ ಹೆಸರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗಾಯ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ದ ಮೋದಿ. ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ. ಅವ್ರಿದ್ರೇನೆ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಅನುಭವ ಇರೋರಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ. ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾರ ಮಾತು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸದರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗಳೇನಿದಾವೆ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಅವಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸದರ್ನ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಒಬ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತೀರಾ, ಹೇಗೆ? ಅದು ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಬಿಡಿ, ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಂತ ಆಗ್ಬೇಕು ಹಂಗೇನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ದೇನಿದೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಆತರ ಏನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಿಂದ ಯಾರು ಆಗ್ಲಿ ಆ ತರದ್ದೇನು ಇಲ್ಲ ಆಗಿದೆ? ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಯಾರಾಗ್ಲಿ ಸರ್? ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನೇ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು? ಹೌದು, 2 ಸರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಸರಿ ಆದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದೇ. ಬಟ್ ಕೆಲ್ಸದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಓನ್ಲಿ ಅವ್ರ ಆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ನೋಡಿದೀನಿ ತುಂಬಾ. ಲೈಕ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವ್ರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡೋದ್ ಬೇಡ ಅಂತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಈಸ್ ಮೈ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ಲೈಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮೇನ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಫಾರ್ ನೌ. ನಾಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬಟ್ ಮೇನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಬಂದು ಬಿಜೆಪಿ, ನಾಟ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ, ಬಟ್ ಬಿಜೆಪಿ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೇಡ ಅಂತ. ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಇರೋರು, ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವ ಇರೋರು ಬಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವರ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಈಗ ಇರೋ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಮುನ್ನೆಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಲಿಯರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬಿಟ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎರಡೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದು ನಮಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಚೂಸ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಹೆಸರೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ, ಮುಳುವಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅನುಭವನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಟಿ ಒಂದು ಏನೋ ಬೇರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸರಿ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಈಗ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವರ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಂತವ್ರು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅನುಭವ ಅಂತ ಕೆಲವರು, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪರವಾದ ಇದ್ದಂತವ್ರು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಅದೇ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಕಂಬಾರನ್ ಮಗ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಅದೇ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದೇರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಮತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ಅವರು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು, ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಅಂತ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಟ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಆಪ್ಷನ್ ಹಾಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗುವಂತ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ? ನನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅನುಭವ ಇರೋರು ಬಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫೈನ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸರ್, ಈಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇನ್ನೇನು 10ನೇ ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತವ್ರದ್ದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ
ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನನಗಂತೂ ಏನ್ ಅಶ್ಯೂರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಮೂವ್ಸ್ ತಗೋತಾರೆ ಅವರು. ಮತ್ತೆ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್. ಯಾವುದೇ ವಿದೇಶ ಹೋಗೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾರಿನ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ಇದೆ ನನಗೆ. ಸರಿ ಸರ್, ಈಗ ಜನವರಿ 22ಕ್ಕೆ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇದೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಅದು ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಈಕ್ವಲ್. ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಲಿಜನ್ಸ್. ಅದು ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ರಾಮ ಮಂದಿರ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸರ್, ಇದನ್ನ ಚುನಾವಣೆ ವರ್ಷ, ಅದನ್ನು ಚುನಾವಣೆ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳು ಇರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮತಗಳನ್ನ ಸೆಳೆಯುವ ತಂತ್ರ, ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ? ನೋಡಿ, ಅದು ಕಾಕತಾಳೇನೋ ಇರ್ಬೋದು. ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದೊಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ಗಾಳಿ ಮೇಲೆ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಫೈನ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ ನಂತರ ಈಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ್ದು ಸರ್? ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದೇ ಇರ್ಲಿ, ಅದು ರೋಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಅದು ಮೊದಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫೈನಲಿ, ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯುವ ಮತದಾರರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮತದಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೀರಾ? ಯಾವ್ದನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತದಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಎಲ್ಲಾ ಯುವಕರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಂದು ವೋಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೋ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಸರ್, ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯುವ ಮತದಾರರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮತದಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ? ಲೈಕ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏರಿಯಾ ವೈಸ್ ನೋಡಿ ಮತದಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಯಾವ ತರ ಇದಾರೆ, ಆ ಏರಿಯಾಲಿ ಏನೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರೆ ಮುಂಚೆ. ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ನೋಡಿ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸರಿ ಸರಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಡಿ.ವಿ. ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಸದರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೇಗೆ? ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಅವರಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲ. ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲ. ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಸರ್? ನಮ್ದು ಕಲಬುರ್ಗಿ. ಅಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಕಲಬುರ್ಗಿಲಿ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಂಸದರಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಬುರ್ಗಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಜಾಧವ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಜಾಧವ್ ಅವರು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸ, ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಗಿದೆ ಕಲಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ? ನಮ್ದು ಬೀದರ್. ಅಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ್ ಇದು ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇವಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು MLA ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಓಕೆ, ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ.